गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणं गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आज आरंभ करने को जाउची 2024 मसीहा अगस्ट मासरे मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वर आपण मानकु मोर अनुरोध जेउ माने प्रथम करी आमर एही चैनल को आसिछंती बा आमर एही वीडियो देखुछंती सर्वप्रथमे सब्सक्राइब करंतु ओ बेल आइकन को दबाई दियंतु जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। आमर एही चैनल रे दिया जाउतिबा राशिफल प्रायतः शतकड़ा 90 भाग सफल हेउची। आपण मानकु मोर अनुरोध आपण माने आपणकर सांग साथी मानकु शेयर करंतु अधिकरु अधिक देखंतु और निजर भविष्यत निजे जानंतु। जेउ मानकर विवाह बहुत विलंब हेलानी चाकरी क्षेत्र रे बारंबार इंटरव्यू देई फेल मारुछंती से माने तांकर नाम जन्म तारीख जन्म समय और जन्म स्थान आमर एही चैनल रो मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आमे ताहार सुविचार करी ताहार प्रतिकार निमित्त आपनकु जणाई दिया जिवो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा अगस्ट मासरे तुला राशिर मासिक राशिफल। तुला राशि व्यक्ति विशेष विचार संपन्न और बुद्धि संपन्न व्यक्ति। एही राशिर अधिपति शुक्र महाग्रह होइतिबारु भारी कला प्रिय होइतांती और स्त्री प्रिय मध्य होइतांती। सुस्थ सबल चेहरा निज शरीर को सर्वदा चिकन रखितांती। उत्तम भावे जुक्ति तर्क करी सत्य उन्मोचन करितांती। पर सकाशे सारा जीवन काम करितांती। भविष्यत रे जने विचारपति होई पारंती किंबा सरकारी उच्च आसन पाई पारंती। बहु सम्मानर अधिकारी होती। सरल जीवन अतिबाहित करिबा एमानकर पसंद। निजर शरीर रे शक्ति बाक शक्ति किंबा अर्थ शक्ति एमाने केबे खर्च करिबा को चाहती नहीं। सर्वदा एमाने शांति चाहितांती। एक विशेष गुण एमानकर छिड़ा हेबा चालिबा ओ कथा कहवा बेले जने कलाकार परि अभिनय करितांती। सर्वदा भाबंती जीवन एक नाटक मु जने नाटकर अभिनेता। तुला वायु राशि पुणी शनि एही राशि रे उच्च तेणु तुला राशि व्यक्ति मन चंचल बड़ चतुर व्यक्ति। शारीरिक परिश्रम करी अन्य को देखाई पारंती जे मु एते काम करि पारुछि किंतु निजे से काम आउ करंती नाही अन्य द्वारा करांती। निजर बुद्धि प्रखर थाए शत्रु सहित मिलामिशा करी शत्रुर मूल उपाड़ी दियंती। अर्थ खर्च करी शत्रु को हटाई दियंती। कला कौशल जानी न पारी बहु बड़ बड़ व्यक्ति एमानक जाल रे फसी पारंती। ऊपर मन रे काहारी को आघात दियंती नाही किंतु भितरे भितरे सर्वनाश करि दियंती। निजर परिवार प्रति अधिक आकृष्ट होई दिन राति रोजगार करंती। आय अलंकार ड्रेस पोशाक और शौकीनी द्रव्य रे बहु अर्थ खर्च करंती। लोक माने एमानकर माया बुझी न पारी साहाय्य करंती किंतु शेष रे विपद रे पड़ी विदा हो जाती। चाकरी अपेक्षा व्यवसाय एमानकर बेसी लाभ हुए। गोटिए बदगुण एमाने नारी लोभी। घरे सुंदरी स्त्री थाई मध्य बेश्यालय रे बहु अर्थ नष्ट करती। शुभ बार तुला राशि हेला बुधवार शुक्रवार और शनिवार। शुभ ग्रह बुध ग्रह शुक्र ग्रह शनि ग्रह। अशुभ बार गुरुवार मास हेला माघ मास लग्न कन्या लग्न। घात चंद्र तृतीय चंद्र अर्थात धनु चंद्र। घात नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र। घात तिथि द्वादशी तिथि। रवि ग्रह और चंद्र ग्रह तुला राशि सकाशे घात ग्रह।
ଏହି ରାଶି 3 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ପ୍ରଥମ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ହେଲା ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର। ଏମାନେ ସର୍ବଦା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ସମାଜରେ ଏମାନେ ପ୍ରଶଂସିତ। ଏମାନେ କାମ ଜ୍ୱାଳାରେ ଜର୍ଜରିତ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ନେତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ, ଲମ୍ବା ପାଦ, ଲମ୍ବା ହାତ ସହିତ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ସଜାଇ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କଥା କହି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। କଳା ସଙ୍ଗୀତରେ ପାରଙ୍ଗମ, ବହୁତ ଖ୍ୟାତନାମା ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଜନ୍ମର 5 ବର୍ଷରେ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। 5 ବର୍ଷରେ କୁକୁର ବିଲୁଆ ଦନ୍ତାଘାତ କରିଥାନ୍ତି। 20 ବର୍ଷରେ ବିଷ ଭୟ ବା ଫୁଡ୍ ପୟଜନ ହୋଇପାରେ। 24 ବର୍ଷରେ ମାରାତ୍ମକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗନ୍ତି। ଏହାପରେ 80 ବର୍ଷରେ ଏମାନଙ୍କର ପରମାୟୁ ଶେଷ ହୁଏ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରଜାତ ନାରୀମାନେ ମନୋରମା ଚେହେରା, ଚକଚକିଆ ଗହଣା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଓ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରବୀଣ ଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଦମ୍ୟ ସାହସୀ ଓ ଯୋଦ୍ଧା, ଦୀର୍ଘକାୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି ଥାଏ। ଆଖି ଦେଖାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରାଇ ରଖିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ପଲିଟିକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦବାଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଆହାରୀ, ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ହେବାର 9 ଦିନରେ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। 4 ବର୍ଷରେ ବାତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। 8 ବର୍ଷରେ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ, 12 ବର୍ଷରେ ରିଷ୍ଟ ଥାଏ। 30 ବର୍ଷରେ ପୁନରାୟ ବାତ ବାହାରେ। 45 ବର୍ଷରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟ ଥାଏ ଓ 80 ବର୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଥାଏ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ନାରୀମାନେ ସତୀ ନାରୀ, ସୁପୁତ୍ରବତୀ, ସତ୍ୟବାଦିନୀ, ରମଣୀୟ ରୂପ ଓ କାନ୍ତି, ଖେଳକୁଦରେ ବିଜୟିନୀ, ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଉତ୍ତମ ନାରୀ ଜଣେ। ଶେଷ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବର, ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ଓ ଦୀର୍ଘକାୟ ଶରୀର। ଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଧନୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହୁଅନ୍ତି। ସର୍ବଦା ହସ ହସ ମୁଖ, ଦୁଃଖ ଛାତି ଭିତରେ ଚାପି ରଖିଥାନ୍ତି, ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ସାହସୀ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ହେବାର 5ମ ବର୍ଷରେ ନେତ୍ର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। 13 ବର୍ଷରେ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। 33 ବର୍ଷରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଶସ୍ତ୍ରାଘାତ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ 97 ବର୍ଷ ପରମାୟୁ ହୁଏ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ନାରୀମାନେ ମିଷ୍ଟଭାଷିନୀ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତା ନାରୀ, ଧର୍ମପରାୟଣା, ଦେବଭକ୍ତି ଓ ପିତୃଭକ୍ତି ଥାଏ। ତୁଳା ରାଶି ସକାଶେ ରବି ମହାଗ୍ରହ 10ମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। 10ମ ସ୍ଥାନ କର୍ମସ୍ଥାନ। ରବି ଆତ୍ମକାରକ ଗ୍ରହ। ଏଣୁ ଏହି ଗ୍ରହ 10ମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶୁଭ ଫଳମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନିଜର କର୍ମ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ହାତକୁ ନେଇ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବାର ଶୈଳୀକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନୁକରଣ କରି ନିଜକୁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହି 10ମ ରବି ବାଧା ପାଉଥିଲେ ଏହି ଶୁଭ ଫଳର କିଛି ଅଂଶ କମ ହେବ। ମାସର 17 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ଏକାଦଶକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ବହୁ ଦିନରୁ ଯେଉଁ କାମକୁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଅଚାନକ ହେବ। ଆଶା ଠାରୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରି ଆଗାମୀ ସକାଶେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ତହିଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କୌଣସି ଅଜଣା ସ୍ଥାନରୁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ନହେବ। ଏହି ତୁଳା ରାଶି ସକାଶେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ 8ମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। 8ମ ମଙ୍ଗଳ ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବ୍ୟାକୁଳତା ହୋଇପଡ଼ିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାମାନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇବ। ଏହି ସମୟରେ ଯାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ରକ୍ତପାତ ହେବାର ବହୁ ସମ୍ଭାବନା। ଏହି ରକ୍ତପାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରକ୍ତଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା 2 ପ୍ରକାର ଲାଭ ମିଳିବ। ରକ୍ତଦାନ ଜୀବନ ଦାନ।
ଆପଣ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଦାନ ଦେବେ ଓ ଆପଣ ରକ୍ତ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ରକ୍ତ ଦେବା ଏକ ରକ୍ତପାତ, କାରଣ ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ଯାଉଛି। ଏହି ରକ୍ତପାତ ଯୋଗ ଆପଣ ଅଯଥା ରକ୍ତପାତରୁ ତ୍ରାହି ପାଇଯିବେ। ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ତ୍ରାହି ଆପଣ ପାଇବେ। ନଚେତ୍ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଦେବେ। ଅଯଥାରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ରକ୍ତକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି କାହାରି ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏହି ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ 26 ତାରିଖ ଠାରୁ ନବମକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୂପ ଅଶୁଭ ଫଳମାନ ମିଳିବ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି ସକାଶେ ଦଶମରେ। ଦଶମ ବୁଧ ପ୍ରାୟତଃ କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି ଆଣନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା, ଏବେ ଉତ୍ତମ ରହିବ। କର୍ମସ୍ଥାନରେ ବୁଧ ଜ୍ଞାନୀ ଗ୍ରହ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ମନ ଶାନ୍ତ ଥିବ। ମନ ଶାନ୍ତ ରହିଲେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ଲାଭ ହୋଇପାରେ, ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଦଶମ ବୁଧ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହସ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତିଯାଏ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି ସକାଶେ ଏକାଦଶରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଶୁକ୍ର ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଠାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେବ। ନିସନ୍ତାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସନ୍ତାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିକାର କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ତୁଳା ରାଶି ସକାଶେ ଅଷ୍ଟମରେ। ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ତହିଁରେ ଆପଣ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ନ ପାରିବାରୁ ଅପବାଦ ପାଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଭୟ ଥିବାରୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ କେସ୍ ଚାଲିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାରି ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଳହ ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଘରେ ବାହାରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଶତ୍ରୁ ଉପୁଜିବେ। କର୍ମସ୍ଥଳୀରେ ନିଜ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି କରି ଚାଲିଯିବେ। ଶରୀରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣଘାତକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିବେ। ଦୁଃଖ ଖବର ପାଇ ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଶନି ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ହେବ। ଆପଣ ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମହାନି ହେବା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଆପଣ ଅର୍ଥ କରଜ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ତଥାପି ଦୁଃଖ ମୋଚନ ହେବ ନାହିଁ। ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଶରୀର ପୀଡ଼ା ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ତାନ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧିବ। ନିଜର ଖାଇବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ପାରିବାରୁ ପେଟରେ ବାୟୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବ। ରକ୍ତହୀନତା କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିରି ବରା କିମ୍ବା ବିରିରେ ତିଆରି ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିନ ବିରି ତିଆରି ଜିନିଷ କିମ୍ବା ବିରି ବରା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ଶନି ମହାରାଜ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ତୁଳା ରାଶି ସକାଶେ ଷଷ୍ଠରେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାହୁ ଷଷ୍ଠରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ବହୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ବାକି ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟମାନ ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ମାନ ମିଳିଥାଏ। ଧନ ସମ୍ପଦରେ ଘର ଭରପୁର ହୋଇଯାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହେ। ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେଣି ସେମାନେ ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ ଦେଲା ପରି ମୁହଁ ଜାକି ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା ଅକ୍ଲେଶରେ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଖାଲି ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ କେତୁ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶରେ ରହି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ମାନସିକତା ବିଗିଡ଼ିଯିବ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଦେବ। ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହେବେ।
बहु स्थान आपणकु बुलाइब बुलाई बुलाई आपणकु निराश भाव सृष्टि कराइब। विवाहित मानक पक्षे स्वामी स्त्री कलह हेब, अविवाहित मानक पक्षे अनिद्रा रोग हेब, किंबा शोइबाकु समय मिली न पारे किंबा भल स्थान शोइबाकु मिली न पारे। या द्वारा निद्रा न रही अनिद्रा रहिबे और जानवाहन दुर्घटना मध्य घटी पारे। यही गला 2024 मसीहा अगस्ट मासरे तुला राशि मासिक राशिफल। यही तुला राशि रे जो अशुभ फल मान कहा गला सेही अशुभ फल केवल ही परम ब्रह्म याकु शांत करि पारिबे। आपण प्रत्येक दिन प्रातरु स्नान करी मुक्त आकाश तले दंडायमान होई ऊर्ध्वकु दुई हस्त उत्तोलन करी निजकु प्रभुंक निकटरे समर्पण कर दियंतु, जहा द्वारा कि आपण कौनसी विपदरे पड़िबे नाही। समस्त दिगरु शुभ फल मिलिबो। श्री गुरु महिमा अलेख शरण, श्री गुरु महिमा अलेख शरण, श्री गुरु महिमा अलेख शरण।